زبردست کوپیما، شریف اور وفادار اونٹ جیسا دکھتا ہے، اونٹ کا چھوٹا بھائی لگتا ہے، اسے کہا جاتا ہے لاما۔ جنوبی امریکہ کے ملک پیرو میں سب سے زیادہ پایا جانے والا لاما۔ اگر آپ ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ لاما کی کتنی اقسام ہیں؟ لاما کو اسپین نے دنیا میں متعارف کرایا۔ کیا لاما 15 سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا لاما سب کچھ کھا جانے والا جانور ہے؟ کیا لاما سب سے زیادہ پیرو میں پایا جاتا ہے؟ اگر آپ واقعی ذہین ہیں تو پھر ان سوالات کے جوابات دیجیے گا۔ لاما کو آپ چھوٹا اونٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں قدرت نے 2 جانوروں، اونٹ اور بھیڑ، دونوں کی خوبیاں رکھی ہیں۔ لاما اینڈیز کے پہاڑی سلسلوں میں پایا جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ لاما کو بار برداری اور گوشت کے لیے پالتے ہیں۔ اونٹ کے برعکس یہ بڑا شریف اور معصوم جانور ہے اور انسانوں کے ساتھ بڑے پیار سے رہ لیتا ہے۔ اس کی اون اور کھال سے بہترین ملبوسات تیار ہوتے ہیں۔ لوگ اس کو بڑے شوق سے پہنتے ہیں۔ اس جانور کو بھیڑ نما اونٹ یا اونٹ نما بھیڑ بھی کہا جاتا ہے۔ لاما براعظم جنوبی امریکہ کے پہاڑی سلسلے اینڈیز میں پایا جانے والا ایک مشہور جانور ہے۔ اس جانور کو وہاں کے پہاڑی ممالک میں وہی حیثیت حاصل ہے جو اونٹ کو عرب ممالک میں۔ لاما کا تعلق جانوروں کے گروہ گیمل ڈی سے ہے۔ اس گروہ میں اونٹ، الپاکا، ویکونا اور گوانا کو نامی جانور شامل ہیں۔ لاما کے کان کیلے جیسے اور بہت تیز ہیں۔ ان کے سونگھنے کی حس اونٹ کی طرح بہت طاقتور ہے۔ یہ خاص طور پر خاصی دور تک دیکھ سکتا ہے۔ لاما اپنی ان صلاحیتوں کے باعث ماحول سے ہر وقت باخبر رہتا ہے۔ لاما کا جسم کسی بڑی بھیڑ کی طرح موٹا، گردن اونٹ اور جیسی مضبوط مگر چھوٹی اور چہرہ اونٹ جیسا ہوتا ہے۔ اس کے جسم پر بھیڑ کی طرح چاروں پیروں تک موٹی بالدار کھال ہے۔ یہ زیادہ تر سفید رنگ میں ملتا ہے، تاہم یہ بھورے، سیاہ، سرخ رنگ میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ لاما 5.5 سے 6 فٹ تک لمبا اور 200 کلوگرام تک وزنی ہو سکتا ہے۔ لاما پہاڑی چٹانوں پر اگی گھاس اور کائی بڑے شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں۔ بھیڑ بکری کی طرح ایک آزادانہ تقریباً ہر وقت چرتا دکھائی دیتا ہے۔ ہری بھری گھاس اور کائی اس کے پانی کی ضروریت بڑی حد تک پوری کر دیتی ہے، مگر گرمیوں میں یہ خوب پانی پیتا ہے۔ لاما کے دانت اونٹ کے دانتوں جیسے بڑے اور چوڑے ہوتے ہیں۔ وہ ان مضبوط دانتوں سے پہاڑی گھاس اور پودے بآسانی توڑ لیتے ہیں۔ لاما بھیڑ بکری اور گائے کی طرح جگالی بھی کرتا ہے۔ اس کی بڑی آنت بہت لمبی ہوتی ہے اور اس آنت کے خوراک کے کئی ضروری اجزاء اس کے جسم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لاما کے جسم میں بہت کم چربی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہر وقت حرکت میں رہتا ہے۔ لاما 7,400 میٹر کی بلندی پر بھی بآسانی رہ سکتا ہے۔ اس کا خون بہت کم آکسیجن پر بھی بالکل صحیح کام کرتا ہے۔ لاما بہت کم آواز نکالتا ہے۔ اس کی زیادہ تعداد لوگوں کے گھروں یا فارموں میں پائی جاتی ہے۔ یہ پہاڑی لوگوں کا خاص پالتو جانور ہے۔ اسے لوگ بار برداری اور گوشت کے لیے پالتے ہیں۔ ایک صحت مند لاما 60 سے 70 کلوگرام وزنی بآسانی 10 سے 12 کلومیٹر تک لے جا سکتا ہے۔ یہ بڑی آسانی سے پہاڑی راستوں پر چل لیتا ہے۔ ضرورت پڑے تو 55 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے بھاگ بھی سکتا ہے۔ آزاد لاما اونچی چٹانوں کے درمیان جہاں ہری بھری گھاس ہو رہتا ہے۔ کولمبس نے جب امریکہ دریافت کیا تو اینڈیز کے پہاڑی سلسلے میں اس کا اور
एस्टिक नामी कौम आबाद थी। ये लोग सदियों से लामा को पाल रहे थे। वो इससे बार बर्दारी का काम लेते, इसका गोश्त खाते। स्पेन ने जब इस इलाके पर कब्जा किया तो यूरोप के लोग इस जानवर से मुतारिफ हुए। स्पेन ने इस जानवर की नस्ल कशी में दिलचस्पी ली और लामा को फौजी नकलो हमल, डाक की तरसील के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। यहाँ से बरआज़म शुमाली अमेरिका और यूरोप के ममालिक में ले जाया गया। यूरोप की आबहवा इस मुवाफिक ना आई, मगर शुमाली अमेरिका के ममालिक में ये खूब पला बढ़ा। आज भी अमेरिका के वो देहात जो पहाड़ों में बसते हैं इससे खूब फ़ायदा उठाते हैं, और एंडीज़ के देहात में भी शायद ही कोई गैर घर ऐसा हो जहाँ लामा मौजूद ना हो। लामा मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ आवाज़ें निकालता है। ख़तरे के वक्त ये भेड़ की तरह में आता है, जबकि बच्चों को बुलाते वक्त ये ओगी ओगी जैसी आवाज़ निकालता है। चरते वक्त ये घराने जैसी आवाज़ निकालता है। लामा गर्मियों में एक बच्चे को जन्म देती है, इससे क्रिया कहा जाता है। क्रिया एक स्पेनी लफ्ज़ है जिसके मानी है छोटा सा बच्चा। ये बच्चा बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। माँ इसे 6 हफ्तों तक दूध पिलाती है। लामा के दूध में चिकनाई बहुत कम होती है, मगर इसमें कैल्शियम गाय और बकरी के दूध से कहीं ज़्यादा होता है। ये बच्चा सिर्फ 1 साल बाद भरपूर जवान हो जाता है। इंसानों से तल्लुक का लामा इंसान से बहुत जल्द मानूस हो जाता है और घोड़े की तरह मालिक का हुक्म मानता है। इससे प्यार किया जाए तो कुत्ते की तरह इंसान के साथ साथ रहता है। बेहतरीन ऊन, लामा से बेहतरीन ऊन हासिल होती है। इस ऊन से गर्म स्वेटर, कालीन और मजबूत रस्सियाँ तैयार की जाती हैं। लामा की ऊन से बना हुआ स्वेटर खासा कीमती फ़रोख्त होता है। कई देहात में लोग इसकी पूरी खाल से लिबास बनाकर इस्तेमाल करते हैं। ये खाल शदीद बर्फबारी में एक बेहतरीन जैकेट का काम करती है। लामा के रेवड़ की बड़ी कड़ी हिफाजत की जाती है। इसके बावजूद पोमा, कोए, ओटी और पहाड़ी जंगली बिल्ली इसके बच्चों को खा जाते हैं। रिवर का सरबरा एक मोटा ताज़ा लामा होता है जो हर जानिब निगाह रखता है। ख़तरा महसूस हो तो ये मखसूस आवाज़ निकालता है जिससे सब खबरदार हो जाते हैं। लामा अगर खुराक खा रहा हो तो कोई दूसरा लामा इसके करीब आकर इसे तंग करे तो इसके मुंह पर बड़े ज़ोर से झाग का थूक फेंक देता है, जिससे दूसरा लामा फौरन भाग खड़ा होता है। क्या आप जानते हैं कि लामा पर उसकी ताकत से ज़्यादा वज़न लादा जाए तो ये गधे की तरह बैठ जाता है। लामा ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक ज़िंदा रह सकता है। लामा के मैदे में 3 खाने होते हैं। लामा पीरू का कौमी जानवर है। लामा अपने पैरों की गिरफ्त के बायस कभी भी चट्टान से नहीं गिरता। जी हाँ, लामा अपने पैरों की गिरफ्त के बायस कभी भी चट्टान से नहीं गिरता। इसकी ज़ुबान बहुत छोटी होती है। लामा के रिश्तेदार अल्पाका, ये शक्ल सूरत बिल्कुल लामा जैसी। कई लोग इसे छोटा लामा भी कहते हैं। इसका कद लामा से छोटा है। लामा इस लिहाज से भी मुख्तलिफ है कि ये वज़न नहीं उठा सकता। ये भेड़ की तरह कमज़ोर है। इसे ऊन और गोश्त के लिए पाला जाता है। विकोना, ये खूबसूरत जानवर दूर से हिरन जैसा दिखाई देता है। लंबी गर्दन इसकी ख़ास निशानी है। ये 5 फुट तक लंबा, 65 किलोग्राम तक वज़नी हो सकता है। विकोना जंगली जानवर है। ये ज़्यादातर ऊंची चट्टानों के दरमियान रहता है। इसकी ऊन बहुत उम्दा और नायाब है क्योंकि विकोना के जिस्म पर बहुत कम होती है। विकोना ऊन से बहुत हल्के मगर इंतहाई गर्म मलबूसात तैयार होते हैं। गुआनाकू, ये जानवर भी एंडीज के बुलंद पहाड़ों पर पाया जाता है और आज़ादाना रहना पसंद करता है। इसका कद तकरीबन 4 फुट और वज़न 140 किलोग्राम तक होता है। इसे एक छोटा सा ऊँट कहा जा सकता है क्योंकि इसका रंग भी बिल्कुल ऊँट जैसा होता है। बिल्कुल सीधे कान, सरमई चेहरा इसकी आम खूबियाँ हैं। इसकी गर्दन ऊँट की गर्दन की तरह मोटी और ताकतवर होती है। जनूबी अमरीकी मुल्क बोलोया के लोग इसकी गर्दन की खाल से जूते बनाते हैं। इसकी खाल लामा, अल्पाका और विकोना के मुकाबले में खासी मोटी, इससे नफीस मलबूसात तैयार किए जाते हैं।
جی ہاں، یہ ہے لاما۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، آپ مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جی ہاں۔